Hi, hello friends. Welcome to the video. It's been very long time meeting you guys. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ you guys know the KS 384 result has been so much delayed. So court hearings ಮೇಲೆ hearing ನಡೀತಾ ಇದೆ. So I know all those who have given their interview and waiting for this result. It's quite anxious, but we have also a new notification that has been released. So e-juncturally whoever all have appeared for this notification, especially 384, it's more challenging. So e videodali I just wanted to bring in a little highlight about what exactly is happening, and there is some sort of importance that you have to know because uh, court permission is very much required to release the result, so especially the provisional result. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಏನು ಈಗ ಹಿಯರಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಹೌ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಇಟ್ಸ್ 56% ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಆನ್ August 6th, likely to be having result by this weekend. So we shall see that. So very first thing, we all know this ಯಾರ್ಯಾರು ಕೀ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So you guys know already this petitioner. So from left, if I have to start, yes, High Court is there, KPSC is there, Government of Karnataka, petitioner, that is one of the major one case Madhubiyan, and the impleading applicants. So impleading applicants ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇರೋರು, those are the impleading candidates. And the petitioner, yes, who is claiming that yes, there is something issue with the reservation, that is 56%. Government of Karnataka, yes, act mulka it has been given, and it has recruited a lot of notifications under 56% from 2023. And KPSC, yes, whatever the government of Karnataka has told, based on that it is doing, and it is a recruitment agency, and the entire issue is now in the bench of High Court. Yes, so these are the major parties what we have. So you might be knowing High Court, yes, Vibhu Bakru sir, Chief Justice of Karnataka. From KPSC, yes, Jacob sir is attending. Government of Karnataka, Ravi Verma Kumar sir. Petitioner side, they have their lawyers, and the impleading applicants, yes, they also have their advocates. So now the very important issue here is ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ 1992 ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ 9 ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಂದಿರಾ ಸಾನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ಮೇಜರ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 50% ಜಾಸ್ತಿ ದಾಟಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್, ನೈಬರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ 50%, ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ in ninth schedule. So there is no some sort of application of this Indira Sawhney judgment. But the states like Karnataka, Jharkhand, Bihar, and Madhya Pradesh, yes, we have crossed 50%. But ಈ 50% ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಸೋ ಫಾರ್ 56%. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿಲಿದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಎಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆನ್ August 6th, because how justification from the government would help us to get the result is what I'm trying to put in here in this video. So very importantly, the issue here is Karnataka has done an act. So Karnataka Scheduled Castes and Scheduled Tribes reservation of seats in educational institutions and of appointments or posts in the services under the State Act 2022. So ಈ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, we have to get to know what is the background about this. So ಈ act, if you look at this in the Google, if you will get the entire PDF. So ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ PDF ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, but the point is which are the major highlights that it is very necessary for this 384 post interview candidates 1:3 ಯಾರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So these candidates it is very helpful. So I'm just trying to put it in a very informative way. When you have enough time, or if you find this PDF, you just go through that, you will only get it in a very clear fashion. But here, so ಈ ಆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು 2023 ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ಮೇಜರ್ ಐಡಿಯಾ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಸಿ the bill to provide reservation for the seats educational institutions ಅಲ್ಲಿ in the state of Karnataka, especially for the appointments or posts in the services under the state.
ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ST ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದಾಗಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಇನ್ 2002 ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿವೈಸ್ಡ್. ಬಟ್ SC ಮತ್ತು STದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ದೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದೋ ದೇರ್ ಈಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏನು ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ, ನಾಯಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫೆಡರೇಷನ್. ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, SC ST ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ನೌ, ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ದ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಹೈಕೋರ್ಟೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ representation filed by Nayaka Students Welfare Federation for increase of reservation to the scheduled caste and scheduled tribes. Yes, ಈ ಥರ ಹೈಕೋರ್ಟೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೈಮೆ ಫೇಸಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಸ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟೇಕ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, in order to take a decision in this regard as directed by the Honorable High Court. Kindly note this, High Court ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ HN ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಇವ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಎಂಪರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ SC ST ಅವ್ರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದಾರ, ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ? 2019. ಸೊ ಇವರು ಈ ಕಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ 2020. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ 2020 ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೀವು PDF ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಓದ್ಬೋದು ನೀವು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ನಾನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕೇಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ 384 ಕೇಸ್, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಬೋವ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಮಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ SC scheduled caste up to 7 and 7% for scheduled tribes after making a special case for such increase based on the detailed study and analysis. So special case na consider ಮಾಡಿಕೊಂಡು they are doing this, they have done this report and they have given this information. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಟಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಆದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಇವ್ರದ್ದು ಏನು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಕ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ 2022. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ 2 ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಈ ಸುಭಾಷ್ ಆದಿ ಕಮಿಟಿನೂ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಮಿಟಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ SC ST ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ, whereas to be a part of public service as accepted by society of today to attain social status and play a role in governance, the objective of Article 16(4), kindly note down this, Article 16(4) of the Constitution is that backward classes of the scheduled caste and the scheduled tribes should also be put in the mainstream to enable the sharing of power of the state by affirmative action. Very very important point. State affirmative action ತಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಈ SC ST ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ತಗೋಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಅಬೋವ್
The government is satisfied about the extraordinary circumstances and special case for an increase in the reservation of members belonging to SC and ST. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು 56%. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಮಿಟಿಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ, ಐ ಮೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದನ್ನು ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಕಮಿಷನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. That is well and good. So with this 56% can be again justified. Another important point is very importantly, ಇದು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಮಿಟಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ SC ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಫಿಲ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ SCs ಇನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ SC ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಎಡಿಕ್ವೆಸಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್ ಅಪ್ ಟು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಕಮಿಟಿ ಒಂದಿದೆ ರಿಪೋರ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಈ 2 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಎಡಿಕ್ವೆಸಿ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದರೆ, ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ STs. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ inadequacy of this one of ST community. All right, so keeping these two in mind, what I feel is, yes, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 50%, ಸಾರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ 50% ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂದ್ರಾಸ್ವಾಮಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 56%. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓಕೆ ಫೈನ್, 50%ಗೆ ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ ದ ನ್ಯೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು 50%, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಹಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ 56% ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಓಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್, ಸಿನ್ಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು 56% ಇದೊಂದು ಇಷ್ಟು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ವಿ ಶಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ it is only the hope that guys who are waiting for this 384 results, ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5 years ಜರ್ನಿ ಆಯಿತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 3 years ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರೆದು, 1 ಮೇನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, 1 year, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 year 2 months ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ಅಂತ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ only thing we have to keep it is hope. So let's see what happens on August 6th. So with that, whatever the information I have given, just kindly forward this to other guys also. Maybe it would be helpful for other fellow aspirants. So with that, thank you one and all.